हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आप समूह दर्शकों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी आप जी के अपने चैनल ते जिसका नाम है विरसा चैनल, जिथे तुसी अलग अलग प्रकार के विषय संबंधी अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ देखते हो जी। इस संबंध में तुहाडे सन्मुख एक नवी वीडियो लेके हाजिर होया। सो आओ अज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। भारतीय वर्ष पिछले 74 सालों तो अपना आज़ादी दिवस मना रहा है। आखिर मनावे भी क्यों ना, 200 साल की लहू डोलवी कुर्बानियां नाल इस आज़ादी का निग माणिया है। पर अणगहली अज यह है कि जिस कौम ने 93% तो ज़्यादा कुर्बानी दे के भारतीय इतिहास को एक नया चरण दिता, उन्होंने जाने अनजाने अणदेखा कर दिता जाता है। तो जिन्हों ने कुर्सियां ते बह के सिर्फ कागजी पत्रों फरोलिया, उन्होंने महानायकों के खिताब मिल जाते हैं। भारत वर्ष के लोगों ते नेतावां का यह ख्याल है कि आज़ादी प्राप्त करने विच महात्मा गांधी जी वालों चलाई गई अदम तशद्दुद यानी कि अगों हथ ना चुकण की लहर का एक वड्डा भाग है। बिल्कुल जिथे सिखां ने अपना खून दे के इस धरती नूं शिंगारिया, उत्थे भारत नूं आज़ाद कराउण हेतु होर सारे यत्नां वांग इस लहर विच भी सिखां दा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछलियां कई वीडियो राहीं आप जी नूं मैं सूचित किया सी कि सिख कौम लई 20वीं सदी का तीजा दहाका 18वीं सदी के मध्य वांग ही बड़ा फैसलकुन दहाका सी, जिस विच सिखां ने धार्मिक ते समाजिक सुतंत्रता लई बड़े लंबे संघर्ष लड़े, जिन्हां विचों ननकाना साहब के साके तो आप सब वाकफ हो गए, जिस विच सिखां ने सबर संतोख अते सूरबीरता ते शहादत की मिसाल दे के गुरु नानक के पवित्र दर नूं महंत नारायण दास तो आज़ाद करवाया, जिसका पूरा वेरवा आप जी विरसा चैनल दी साका ननकाना साहब उपर बने हुए इन्हां दोनों भागों तो देख सकते हो, जिस विच बड़े ही विस्तार नाल इन्हां दोनों भागों नूं ते साका ननकाना साहब के समुचे इतिहास नूं आप तक रखा गया है। ननकाना साहब के साके तो बाद दूजा वड्डा साका गुरु के बाग के सितान ते वापरिया, जो कि सदीव काल तक जाबते की मिसाल बन गई। आओ अज इसे विषय पर विचार करिए जी। वीडियो शुरू करने तो पहला आप सारे श्रोतियों प्रति बेनती है कि जेकर आप जी इस चैनल ते नवे आए हो, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिओ, जिथे आप जी कश्मीर के सिखां दी गुरमत गतिविधियां ते नाल गुरमत के अनडिठे खजाने तो वाकफ होवोगे। ते जेकर आप जी नूं ये वीडियो WhatsApp ग्रुपां जां होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाई मिली है तो इनू अगे शेयर करते जाओ, तां जो गुरमत की यह महत्वपूर्ण जानकारी सारिआं तक पहुँच सके जी। गुरु का बाग श्री अमृतसर साहिब तो 20 किलोमीटर की विथ ते कोकेवाली नगर की हदूद विच पैंदा है। इस इतिहासक स्थान नूं दो गुरु साहिबान की चरण छोह प्राप्त होने का माण प्राप्त है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी इस स्थान ते 1585 ईस्वी नूं तशरीफ ले आए ते फिर 9वें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने 64 ईस्वी नूं इस जगह ते चरण पाए। दरअसल गुरु के बाग ते साखे की पृष्ठभूमि गुरुद्वारा साधुवार अंदोलन नाल ही जुड़ती है, जिस विच सिखां ने गुरु घर की मर्यादा नूं बहाल करने लई जथेबंद हो के गुरुद्वारियां नूं महंतां दे कब्जे तो आज़ाद कराउण दा निश्चा कीता सी। इस ते एक अलग वीडियो आप जी दे सन्मुख किसी होर समय रखांगे जी। गुरुद्वारा साहिब महंतां दे कब्जे विच किस तरह गए ते किवें इन्हां महंतां ने गुरुद्वारा साहिबाना नूं अपने ऐशो आराम का अड्डा बना दिता, ये भी आप जी साका ननकाना साहब के बने इस पहले भाग दे विचों देख सकते हो कि किवें महंतां ने गुरुद्वारा साहिब नूं गुंडागर्दी का अड्डा बना लिया सी। हुण आउंदे अपने टॉपिक ते वापस, जिवें कि आपां तुहानूं दस रहे सी कि गुरु के बाग दे विच दो गुरु साहिबान दे चरण छोह प्राप्त है, जिथे गुरुद्वारा स्थापित सी ते गुरुद्वारियां दे लागे गुरुद्वारे की मलकीयत कुछ जमीन है जो किसी समय बाग सी। सन 1922 विच जदों दी वरती इस घटना का जिक्र इस वीडियो विच कीता जा रहा है। ये जमीन गैर आबाद बंजर सी ते जिस विच टावे टावे किक्कर खड़े सन। बाकियां गुरुद्वारा साहिबान नालों इस गुरुद्वारे का महंत सुंदर दास अपनियां बदल चलनियां कारण इलाके विच बहुत बदनाम सी। उसने कई बदचलन औरतां रखियां होईयां सन, पर जदों सिख संगतां ने गुरुद्वारा तरनतारन साहिब का 26 जनवरी 1921 नूं कब्जा हो जाण मगरों उस इलाके दी संगतां दे जोर देण ते मिति 31/1/21 नूं
50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਬਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕੋਕੇਵਾਲੀ ਰੋਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੰਡਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੱਧੀ ਕਾਲੀ ਪਗੜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੈੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੀ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ ਸਨ 1922 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਤੇ ਨੰਗਲ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਡਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗੈ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੈ। ਜਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਗੇ 5-5 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 66 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 187 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਸਟਰ BT ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣੇ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਦੁਰਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ CF ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੜੀ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਟਾਂਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਝਟਪਟ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਈਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਟਪਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਤਰਕ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੋਨਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਿਸਕ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 100 ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਥੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਵੋੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸਫੇਦ ਹਾਰ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪਵੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ। ਹੁਣੇ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 4-4 ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੜਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਵਧਦਾ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਬੀਟੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਢੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 1922 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 836 ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 200 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
100 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੱਟਣ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜਬਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਗੂੰਜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ CF ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਖੁਦ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋੜਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਹਾਨੀ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਟਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿੱਘੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, नुसरत हम रकाब उठाओ जिधर कदम, तुमको मिलेगा फतेह का तमागा अकालियो, स्वराज का जो राज हो अपने देश में, होगा तुम्हारे हाथ में झंडा अकालियो, परवाने तुम खरूसो शहर मुस्लिम व हनूद, सिखलाओ उनको शमे पर जलना अकालियो, भारत के हम कपूत हैं और आप हो सपूत, घर घर में हो रहा है यही चर्चा अकालियो, ईसाई मुनकर और तुम है पैरियो मसीह, तुम दर्दे हिंद के मसीह हो अकाली। तो इसे तरह श्री F एंड्रियोज जिहड़ा कि अंग्रेज पादरी सी उसने भी अपनी रिपोर्ट दे विच साफ लिखिया कि उसने गुरु के बाग च सैकड़े ईसा रोज सूली चढ़ते अखी तके। इसे ईसाई आगू के सख्त विरोध कारण 8 अगस्त 1922 तो डांग वराउण का शुरू होया यह सिलसिला 16 नवंबर 1922 ਨੂੰ बंद हो गया। 17 नवंबर 1922 तक गुरु के बाग के मोर्चे के 5605 सिंह जेलों अंदर बंद किए जा चुके सन, पर सिंघां वालों इस विच रत्ता भर भी कमजोरी नहीं सी आई। अखीर पंजाब सरकार ने महंत सुंदरदास वालों गुरुद्वारियां की जमीन का ठेका राय बहादुर गंगा राम नूं दिवा के उस वालों दरखत कट्टण की खुल का ऐलान कर दिता और इस तरह यह मोर्चा समाप्त हो। इसे ही सर गंगा राम ने 524 कनाल ते 12 बरले गुरु के बाग वाली जमीन इस महंत तो आज़ाद करवा के गुरु के सिंह लंगर लई बालण लियाण की इजाजत दे दी। इत्थे आप जी नूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गल दसदे हाँ कि गुरु के बाग का मोर्चा ही पंजा साहिब के साके का कारण भी बनिया सी, जिस विच इस मोर्चे दौरान गिरफ्तार किए गए सिंघां नूं लंगर प्रशादा चुकाउण दे निश्चे करन हसन अब्दाल रावलपिंडी इलाके के सिखां नूं रेल गड्डी की पटरी ते लेटना पिया सी ते बेहद भयानक दुखांत वापरिया सी। सबर ते जाबते की इस अनडिठी लड़ाई तो यह स्पष्ट होंदा है कि सिखां दी चढ़दी कला दा एक राज उन्हां दा यह विश्वास है कि जो वरतदा है यह अकाल पुरख दा हुक्म है, जिसकी सेवा विच वो लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप नूं प्रभु प्रति अर्पण करना है, जिसका सौखा तरीका अरदास भावना विच रहना है। इस वास्ते उस सतनाम वाहिगुरू जपते अगाह वधी जाते हैं। उन्हां दी इतनी डूंगी धर्म भावना पिछे दे होर नुकते काम करते सन। पहला ये कि अकाल तख्त दे हजूर अरदासा सोच के चले सन कि वह पिछे नहीं हटणगे। दूजा खालसा जथेबंद ते जब्त यानी कि डिसिपलिन का नुकता सी। जो किसी ने एक बंदी नूं अपने सिर लै लिया होवे ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਰਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਮੰਨੇ, ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਰਦ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੂਣ ਕੇ ਹਲੂਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ਗਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਮਿਟਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਨੁਸਰਤ ਹਮ ਰਕਾਬ ਉਠਾਓ ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਏਕਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਬਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, तब लग तेज दियो मैं सारा, जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। सो साध संगत जी, ये सारा सी गुरु के बाग दा मोर्चा। उम्मीद है आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ आप जी इस चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को अगे शेयर करो तो लाइक भी करो तां जो ये जानकारी हर किसी तक पहुँच जाए जी। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।